대학 교수 로버트 백위드와 그의 아내 쉴라, 그리고 사랑스러운 두 딸 제시카와 폴라는 누가 보아도 이상적인 가정을 꾸리며 행복한 나날을 보내고 있습니다. 이들의 평온한 일상은 영원할 것처럼 보입니다. 그러던 어느 날 프랑스에 있는 지인으로부터 전화가 오고 Louise, ça va? 수화기 너머로 들려온 소식은 그의 완벽했던 일상을 송두리째 뒤흔듭니다. Bob, do you remember Nicole Guérin? 수년 전 학교 참석자 방문했던 프랑스에서 짧은 인연을 맺었던 여인 니콜이 사고로 세상을 떠났다는 비보. 하지만 충격은 거기서 끝나지 않습니다. 그녀에겐 아들이 하나 있는데 그 아이의 아버지가 바로 로버트라는 것이었죠. 충격과 죄책감에 빠져든 로버트. Hi, honey. 그는 그제야 아내 슐라에게 모든 사실을 털어놓습니다. I had an affair. 상상도 못했던 남편의 과거. 슐라는 혼란에 빠지는데 Why are you telling me now? Look, you must have a reason for telling me this now. 로버트가 숨겨진 과거를 고백한 이유는 단 하나. 자신조차도 몰랐던 아이였지만 그를 고아로 둘 수 없기 때문인데 슐라의 입장에선 세상이 무너지는 순간입니다. I'm the boy's father. want to hear about it. 그들 사이는 예전 같지 않고 무거운 침묵만이 흘렀지만 당장 갈 곳이 없는 아들에 대해 무언가 해야 했던 로버트. 마침내 슐라는 부활절 휴가 기간 동안 아들을 초대할 것을 허락하지만 Do you know what you're saying? It isn't generosity, Robert. It's self-defense. 이번 일로 가정을 잃고 싶지 않아서였습니다. I don't like the idea of lying to them. Should have thought of that 10 years ago. 그리고 얼마 후 공항에 도착한 아들 장클로드와 만나는 로버트. Professeur Beckwith! 만감이 교차하지만 Bonjour, Jean-Claude. Je suis Bob Beckwith. 자신을 엄마의 오랜 친구로 소개합니다. I'm very sorry to hear about your mother. Thank you. 가족들도 장클로드를 반갑게 맞이합니다. 예의 바른 모습에 제시카와 폴라도 아이가 마음에 듭니다. 무엇보다 잘생겼습니다. What was his father? I don't know. I know he wasn't noble. 하지만 슐라는 다릅니다. 친절하게 대하면 대할수록 로버트를 빼닮은 아이의 얼굴이 그녀를 힘들게 합니다. Do you like him? Yes. I have a way like that. If you need anything else, we'll be downstairs, all right? 부활절 휴가로 친구 버니의 집으로 가는 로버트 가족과 장클로드. 자신의 아들이 축구에 천부적인 재능이 있다고 믿는 친구입니다. Hey, the French kid you've been talking about, right? Yeah, Jean-Claude, this is Bernie and his son David. 하지만 슐라는 계속 장클로드를 살피며 혹시라도 사람들이 눈치챌까 불안해합니다. 그리고 남성들의 미식 축구가 진행되다 버니의 아들이 반칙을 하는데 아들 자랑에 여념없는 버니. Bob, isn't that kid something, though? Huh? He loves to do that, Bob. No. 그런데 얌전하던 장클로드가 버니의 아들을 노려봅니다. 그리고 그날 저녁 불안했던 슐라는 느닷없이 장클로드 엄마에 대해 얘기해 달라는데 Tell me about her, Robert. 이럴 땐 남자는 무조건 기억이 나지 않는다며 넘어가야 하건만 She was very attractive, Sheila. Yeah, she was beautiful, Sheila. 듣던 슐라는 참지 못하고 물싸대기. 슐라는 혼란하기만 합니다. 오로지 한 남자만 사랑했고 그와 만든 가족이 세상의 전부였기에 로버트를 향한 분노는 컸지만 동시에 이번 일로 가정이 해체되는 것은 원하지 않습니다. I envy you. Why? I wish I could love any man as much as you love Bob. 다음 날 데이트를 신청하는 로버트. 어떻게든 그녀의 마음을 풀어주고 싶었는데 How would it be if I came down to Newport to see you tomorrow? Pick you up after you finish work and take you out to a gourmet dinner? 잠자는 아이들을 살피다 장클로드 엄마의 사진을 보게 된 슐라. 아름답네요. 슐라는 마음이 무거워지고 About Newport tomorrow? No. 약속을 취소합니다. 슐라를 걱정하는 로버트. 하지만 친구 버니는 문제의 핵심은 아이라며 다시 돌려보내길 권하는데
I want to tell you something. You know what the best thing you can do is you can send that kid home as soon as possible. Today wouldn't be bad. 가정을 지키고 싶은 건 로버트도 마찬가지입니다. 그러는 사이 축구에 자신만만한 버니의 아들이 시비를 겁니다. Frenchie, how come you're always playing with the girls? 공을 받은 장클로드, Look at this. 버니의 아들을 가지고 놉니다. Wait a minute, is that Jean-Claude? 이 모습을 보는 두 아빠. 희비가 완벽하게 교차되고 찐 아빠의 모습으로 돌아가는 로버트. Did you see that kid play soccer? What a miracle. You really missed something. 그러나 감격하는 로버트와 아이들에 비해 너무도 차분한 장클로드. You can feel good without smiling. 로버트는 아이에게 웃음을 주고 싶었고 온갖 쇼를 보여주다. Jugglers of our town. Here we go. 6. If I lose, I'm desperate. 근데 저건 좀 He's laughing. I did it. I did it. 내친 김에 돌아올 엄마를 위해 멋진 요리도 준비합니다. 부활절을 통해 다시 활기 있고 행복한 가족이 될 것만 같습니다. 하지만 그 시간 작정하고 쉴라에게 작업을 거는 작가. You're a very attractive woman. You know, I actually needed that today, Gavin. Thank you. 그 어느 때보다도 듣고 싶었던 말을 다른 남자가 해주네요. Look, I may be wrong, but it doesn't seem as if you want to rush home. 그리고 나머지 가족들은 하염없이 기다립니다. 다행히 쉴라는 친구 마고의 집으로 갔고 유혹은 부리쳤지만 집으로 가고 싶지는 않습니다. I don't know. I mean, I don't think I can. You know, I'm down here. Look, Robert, I know it, but, you know, I've been busy. I'm sorry I didn't call, you know. I'm not perfect. 일방적으로 끊어버린 전화. 결혼 생활 이후 처음입니다. 얼마 지 않아 로버트가 방문하고 이 둘은 격렬히 싸웁니다. 로버트의 입장과 슐라의 입장. 둘은 할 말이 너무 많지만 And whatever's wrong between us shouldn't affect the child. He's an innocent bystander. He's my son, and he's going to be my son all of my life, and I am going to be his father. Yeah, I know. Well, I don't know if I can handle it, you know. I can't. 지금 슐라에게 필요한 건 이해를 구하는 것이 아닌 변함없이 사랑한다는 표현입니다. I want to be. Listen, I need you, Robert. I need you. I still love you. And 비로소 깨닫는 로버트. 그런데 다음 날 자존심 강한 제시카가 친구를 통해 부모님의 비밀을 알게 되고 두 딸은 받아들이기 힘든 현실 앞에 오열합니다. let me explain it, please. You ruined our whole family. 단란했던 이들 앞에 광풍이 몰아치기 시작하죠. You little bastard. No, it's our daddy, not yours. He's ours. Paula. 결국 자신이 아빠라는 것을 밝히는 로버트. I don't believe you. Well, it's true, goddammit. It's true. I'm really sorry, Jean-Claude. 그런데 장클로드는 오히려 좋아합니다. I'm happy you are my father. Really? 자신이 상상으로만 그렸던 아버지, 로버트와 너무 닮았었기 때문이죠. Could be someone like you. 그리고 그는 다시 프랑스로 돌아가려 합니다. And that's why I feel I must live now. I understand. 1983년작 맨 우먼 앤 차일드는 에릭 시걸의 베스트셀러 소설을 원작으로 한 남자의 숨겨진 아들이 나타나면서 평온했던 가정이 겪는 갈등과 화합을 그린 작품입니다. 딕 리처즈 감독이 메가폰을 잡고 주연으로는 당시 이미 명성을 떨치던 마틴 쉰이 남편 로버트 백위드 역을 맡아 복잡한 내면 연기를 선보였으며 그의 아내 슐라 백위드 역에는 블라이스 댄너가 출연하여 섬세한 감정 연기를 펼쳤습니다. 하지만 이 영화는 박스오피스에서 큰 성공을 거두지는 못했습니다. 에릭 시걸 원작 특유의 감성적인 서사에도 불구하고 평론가들은 대체로 영화가 원작의 깊이를 충분히 담아내지 못했고 다소 진부하거나 TV 영화 같은 느낌을 준다는 평이 주류였습니다. 그럼에도 이 영화의 가장 큰 특징이라면 가족의 정의와 사랑의 형태에 대한 진지한 질문을 던진다는 점입니다. 예기치 않은 상황에서 구성되는 새로운 가족의 모습을 통해 혈연을 넘어선 이해와 포용의 중요성을 강조합니다. 그리고 익숙해진 틀 속에서 오히려 놓치기 쉬운 가족 간의 사랑과 신뢰가 무엇인지도 가르쳐줍니다. 그래서 이 작품이 명작으로 평가되지는 않지만 1980년대 초반 가족의 해체와 재구성을 다룬 드라마로서 당시 사회적 변화를 투영했다는 점에선
의미를 찾을 수 있습니다. 주연을 맡았던 마틴 씨는 이 영화 이후에도 웨스트윙 등 수많은 작품에서 활발하게 활동하며 명배우의 길을 걸었고 현재도 영향력 있는 배우이자 사회운동가로 활동 중입니다. 블라이스 댄너 역시 꾸준히 영화, 드라마, 연극 무대에서 활동하며 연기력을 인정받았고 배우 기네스 펠트로의 어머니로도 유명합니다. 맨 우먼 앤 차일드는 비록 상업적 비평적인 성공은 거두지 못했지만 점점 가속화되어가는 가족 간의 위기와 이를 극복해가는 과정 속에서 우리가 꼭 명심해야 할 질문을 던지고 있습니다. 우린 가정을 흔드는 예기치 못한 위기 속에서 무엇을 해야 하는가? 원인에 대한 날선 비판인가? 아니면 서로를 더욱 사랑할 것인가? 지금까지 영화 7일간의 사랑이었습니다.